करता पुरख ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिन्हां कौमां दा इतिहास जिंदा रहिंदा है वो कौमां जिंदा रहिंदियां हन और जिहड़ियां कौमां अपने शहीदां नूं भुल जांदियां हन वो अज भी नहीं ते वो कल भी नहीं। तो इस करके ये जरूरी बनता है कि जिथे असी गुरबाणी का ज्ञान हासिल करते हाँ तो उत्थे उन्हां सूरबीर सिंघां दा जिन्हां ने उस गुरबाणी के उपर चल के अपना जीवन गुरबाणी अनुसार बनाया, निर्भव ते निर्वैर होए ते सिक्खी दे दुश्मनां दा जड़ा है वो अगे वध के उन्हां दे आहू लाहे और गुरसिक्खी दे उपर अपने आप को कुर्बान कर दिता। उन्हां दे इतिहास के उपर झात पानी जिहड़ी है बहुत जरूरी है। सानू ये भी उपदेश मिलता है बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करे कि जड़े चंगे पुत्र हुंदे हन वो अपने बाबियां दियां अपने मापियां दियां जड़ियां चंगियां जड़ियां जीवन दे विचों झाकियां हन उन्हां नूं साझा करते हैं और उहदे उपर प्रेरणा लै करके अपने जीवन को बनाते हैं। तो अज जिस महान सिख जरनैल निहंग सिंह जी का असी जिक्र कर रहे हैं उन्हां दा सिख इतिहास दे विच बड़ा वड्डा स्थान है और उन्हां दा नाम है बाबा अकाली बाबा फूला सिंह जी। तो अकाली बाबा फूला सिंह जी का जन्म 1761 ईस्वी विच जड़ा है वो होया। तो उस दे विच आप जी का जड़ा है वो ईश्वर सिंह जी निहंग जी दे घर होया। मालवे की धरती ते बांगर वाले पासे नूं जाइए तो एक सुनिया होना है सुनाम नाम ते सुनाम तो अगे एक पिंड है बुढ़लाडा। बुढ़लाडे तो भी अगे थोड़ा बांगर देश शुरू हो जाता है। हरियाणे वाले पासे जिथे बांगरू लोग रहते आ उस इलाके विच देहला पिंड विच बाबा ईश्वर सिंह जी के घर बाबा फूला सिंह जी का जन्म होया। सिक्खी च यह मर्यादा है कि जदों सिख घर बच्चा जन्म लैंदा है तो आद श्री गुरु ग्रंथ साहब विचों हुक्मनामा लै करके नाम रखा जाता है। जो उन्होंने माता जिहड़ी है वो अपने आप को शरीरक तौर पर तैयार समझती है तो आद गुरु ग्रंथ साहब के विचों हुक्मनामा जिहड़ा लिया गया वो सी फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरा गुर समझाया आन सकल विद काम ना आवे हर हर नाम ते आया। तो इस फफा अखर दे उपर बाबा जी का नाम जड़ा है उन्होंने पिता जी ने जड़ा है रखा। तो बाबा फूला सिंह जी उन्होंने नाम रखा गया। तो अकाली बाबा ईश्वर सिंह जी अकाली बाबा नैना सिंह जी बाबा तपा सिंह जी तीन भरा सन। बाबा ईश्वर सिंह जी गृहस्थी सन ते अकाली बाबा नैना सिंह जी ते अकाली बाबा तपा सिंह जी बेहंगम सन। तो तिन्ना भरावां ने छोटे हुंदियां ही दमदमा साहब साबो की तलवंडी रह के बाबा दीप जी सिंह जी तो आद श्री गुरु ग्रंथ साहब की विद्या लई अते शस्त्र विद्या घोड़ सवारी भी बाबा दीप सिंह जी तो ही सीखी। तो तिन्ना भाइयों विच बड़ा प्रेम सी। तिन्ने जंगजू योधे सन और बाणी दे रसिया सन। पुरातन वेलियां विच सारियां सिंघां नूं आद श्री गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी कंठ हुंदी सी। जदों अकाली बाबा फूला सिंह जी 1 साल दे सन तां अकाली जी दे पिता जी बाबा ईश्वर सिंह जी वड्डे घलूकारे विच 5 फरवरी सन 1761 विच शहीदी पा गए। अखीरले समय विच बाबा ईश्वर सिंह जी निहंग सिंह ने अकाली बाबा फूला सिंह नूं
ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਓ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜੰਗੀ ਯੋਧੇ ਸੱਜ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਯੋਗ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਭਾਈ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਔਰ ਤਪੀ ਜਪੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਚ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਪੰਥ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਖੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਂਭਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਚੜਿਆ। ਰਾਣੀ ਦੇਸਾਂ ਅੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਭੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੰਗ ਲਈ ਕਿ ਤੋਪਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੰਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਏ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਡੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ, ਗੜਵਈ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜਨ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਮਲੇਛੋ, ਦੁਸ਼ਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ। ਰਾਣੀ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ 25 ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਭਉ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ
ਤੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਠਾਨਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ 14 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਈ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 1400 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਰਸੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਤੋਪ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵੈਂਤੁਰਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਐਲਾਰਡ, ਇਹ ਦੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗਰਜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ। ਸੋਧ ਅਰਦਾਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ 1400 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗਰਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲਾਓ, ਦਿਓ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। 1400 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਜੰਗੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਠਾਨ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 7-7 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਨਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਲੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਛੇੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮਚਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਾਕਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਲਾਂਤਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਠਾਨ ਝਟਕਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਫਿਰ ਮਹਾਵਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤਕੜੇ ਰਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀਆਂ। ਵੀਰ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸੂਰਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸੂਰਮਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਨ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। तो आओ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਹਰ ਸਨ। 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਗ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸੱਜ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਗੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਕਾਲ ਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਸਿਰ ਲੱਤ ਘੋੜਸਵਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਕਿ ਪਰਲੋ ਆ ਗਈ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਦੇ ਉਸਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। तो ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀਂਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਪਾਸੋਂ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਿਰੜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਅੰਤ ਡੋਗਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੀਵਾਨ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭਜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰੋਂ ਮੋੜ ਲਿਆਵੇ। ਜਦ ਦੀਵਾਨ ਮਾਖੋਵਾਲ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰੋਂ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚੜ੍ਹ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਲੰਬੇ ਦਰਿਆ ਕੋਲ ਉਸਨੇ ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਵੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ।
ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 1500 ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਆਦਿ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਰਦਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਠਾਨ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਬੀਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇਹਲਾ, ਸ਼ੀਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਡਰਦੇ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 1761 ਤੋਂ 1823 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿਰਲੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੂਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲੈਣ ਹਰ ਸੋ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ। ਤੋ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਖੰਡਾ ਗੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।